नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 13 तारिख शनिवार। आज प्रथम खबर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देले उपमुख्यमंत्री। मालकानगिरी MB26 हिंसा घटना मुख्यमंत्री मोहन माझी को रिपोर्ट देले उपमुख्यमंत्री। केबी सिंहदेव सहित गोकुलानंद मल्लिक मुख्यमंत्री को भेटी रिपोर्ट देइछंती। मालकानगिरी गस्तरे जाइतिले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव और मंत्री गोकुलानंद मल्लिक वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करने सह दुई गोष्ठी सह आलोचना करथिले। एबे ग्राउंड जीरो रे स्थिति अनुध्यान कले दक्षिणांचल आरडीसी संग्राम महापात्र। प्रभावित गांव को जाई स्थिति देखिबा सहित पीड़ित परिवार को मध्य से भेटिछंती। परवर्ती खबर राज्य रे आहुरी बढ़िबो शीत सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। आहुरी 2 दिन जाए शीत लहरी जारी रहिबो। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित हेउतिबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव रे शीत लहरी जारी रहितिबा बेले आज जाए प्रबल शीत लागि रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। गत 24 घंटा रे राज्य रे पारद 3 डिग्री सेल्सियस छुईबा सह 15 शहर रे राति तापमात्रा 10 डिग्री ठारु कम रेकर्ड करा जायछि। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा सिमिलीगुड़ा रेकर्ड होईछि। अपरपक्षे राजधानी भुवनेश्वर मध्य पारद तलमुहा हेबारे लागिछि। परवर्ती खबर दिल्ली स्कूल गुड़िक फी नियंत्रण लागू मन इच्छा कार्य कले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। दिल्ली सरकार घरे स्कूल गुड़िक द्वारा आदाय करा जाउथिबा मनमुखी फी को रोकिबा पई दिल्ली स्कूल शिक्षा आईन 2025 को अधिसूचित करिसंती। स्कूल गुड़िक अनुमति बिना अतिरिक्त फी आदाय करि परिबे नाही, जहा अभिभावक मानको गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिबो एवं सेमानक अधिकार को सुरक्षा देव। वर्तमान LGVK सेक्शन आई गेजेट विज्ञप्ति जारी करछंती। एई आईन एबे दिल्लीर 1500 रु अधिक बेसरकारी अण सहायता प्राप्त स्कूल को अंतर्भुक्त करे। परवर्ती खबर DGCA रो बड़ एक्शन सस्पेंड हेले 4 इन्स्पेक्टर। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सम्मुखीन होतिबा परिचालनागत समस्यार प्रारंभिक तदंत परे बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय DGCA गुरुत्वपूर्ण कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। एते जण इन्स्पेक्टर बा निरीक्षकों को दोषी बोली पाइबा परे DGCA इंडिगोर तत्वावधान करुथुबा यार 4 जण उड़ान परिचालन निरीक्षक को बहिष्कार करिछि। एई समस्त निरीक्षक बा इन्स्पेक्टर इंडिगो विमानर सुरक्षा एवं परिचालना जांच पई दायी थिले। परवर्ती खबर दिल्ली रे बढ़िला जिला संख्या 11 नुहे 13 जिला। दिल्ली रो अनेक लोकंको ठिकणा एबे बदलिबाको जाउछि। काहेकि ना दिल्ली रे एबे 11 जिला नुहे बरং रहिबो 13 जिला। यह व्यतीत राजस्व जिला एवं नगर निगम रो सीमा एबे स्थिर रहिबो। दिल्ली रे जिला संख्या वृद्धि निष्पत्ति संपर्क रे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसंती या शासन को आहुरी सुगम करिबो। दिल्ली रे जोड़ा जाइतिबा 3टी नुआ जिला होछि पुराना दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ एवं आउटर दिल्ली। नुआ व्यवस्था अनुसार गोटे जिला शहादार को दिल्ली जिला लिस्ट हटाई दिया जायछि। दिल्ली रे जिला संख्या समस्या एक दीर्घकालीन समस्या थिला, जहाकू रेखा सरकार मात्र किछि मास मध्यरे समाधान करिसंती बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर शिशु सेविका नियुक्ति पई निर्देशनामा। समग्र शिक्षा अभियान अधीन रे चलुथिबा शिशु वाटिका क्रम को सुदृढ़ करिबा पई राज्य सरकार शिशु सेविका को सरकारी स्कूल रे नियुक्त करिबा पई पुनर्बार निर्देशनामा जारी करछंती। संप्रति शिक्षा विभाग तरफरु जारी होतिबा चिठी अनुसार शिशु वाटिका थिबा स्कूल गुड़िक शिशु सेविका नियुक्ति प्रक्रिया एवं शेष पर्याय को पहुंची। परवर्ती खबर जनवरी 31 रु OCS मुख्य लिखित परीक्षा। ओडिशा लोकसभा आयोग OPSC द्वारा परिचालित ओडिशा सिविल सर्विस OCS रो मुख्य लिखित परीक्षा आसंता वर्ष जनवरी 31 तारिख ठारू आरंभ होई फेब्रुआरी 10 जाए चलिबो। पूर्वाह्न 9 टारू मध्याह्न 12टा एवं अपराह्न 2 टारू संध्या 5 जाए 2टी सिटिंग रे परीक्षा करा जिवो। प्रति विषयर परीक्षा गोटे दिन व्यवधान रे हेबो। भिन्नक्षम परीक्षार्थी को अतिरिक्त 1 घंटा समय मिलिबो। तेबे परीक्षार्थी परीक्षार 7 दिन पूर्व एडमिट कार्ड OPSC वेबसाइट रु पाई परिबे। एथिरे मोट 2405 जन परीक्षार्थी परीक्षा देबे। परवर्ती खबर डिसेम्बर 25 रे एई सब देश को गस्त करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसेम्बर 15 रु 18 तारिख पर्यंत कोडान इथियोपिया एवं ओमान गस्त करिवे। मध्यप्राच्य एवं आफ्रिकार प्रमुख सहयोगी भारतर सहभागिता बढ़ाइबा मोदी गस्तर उद्देश्य रही। गस्त अवसर में वाणिज्य बुझामणा सह अन्य प्रमुख चुक्ति होई पारे। प्रथमे मोदी 15 तारिख रे जोर्डान जिबे, सेठारे 16 तारिख पर्यंत रहिबे। परवर्ती खबर परलोक रे पूर्व केंद्र गृहमंत्री शिवराज पाटिल। कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता तथा देशर पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल को देहांत होईछि। 91 वर्ष बयस रे से शेष निश्वास त्याग करिसंती। तांकर लातूर रो देवरे परलोक होइतिबा जणा पड़िछि। शिवराज पाटिल चाकुर को लोकसभा बाचस्पति थिले एवं अनेक केंद्र मंत्री पदरे रहितिले। परवर्ती खबर भारत को झटका 2 शत्रु देशों को भेटिबे पुतिन। भारत गस्तर 8 दिन पर रूस राष्ट्रपति
ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଟିନ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ସହିତ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତୁର୍କୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଡୋଗାନ ଆଶାଗବାଟରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତୁର୍କୀକୁ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇସଲାମାବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦଳ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓଜେମ୍ପିକ୍। ଡେନମାର୍କର ଔଷଧ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନୋର୍ଡିକ୍ସ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର 0.25 mgର ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ 2200 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଔଷଧ 0.25 mg ଓ 0.5 mg ଓ 1 mg ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଟେ, ଯାହା 2017ରୁ ଆମେରିକା ସମେତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 11,718 କୋଟି। 2027ରେ ଜନଗଣନା 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718.24 କୋଟିର ବଜେଟ୍ 11,718 କୋଟିର ବଜେଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦେଶରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଜନଗଣନା। 2026 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଘର ତାଲିକା। 2027 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ ଜନଗଣନା। ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ 2027 ଜନଗଣନା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା କରିବେ, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 125 ଦିନର କାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 1.51 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବେ। 2005 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ମନରେଗା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ମନରେଗା ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ସିଜେଆଇ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। କଟକ ଶହୀଦ ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଣ୍ଡନ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଚୋରି ହେଲା ଭାରତୀୟ କଳାକୃତି। ଲଣ୍ଡନ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଚୋରି। ଭାରତରୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅନେକ କଳାକୃତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରିଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 600ଟି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଳାକୃତି ତଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କଳାକୃତି ଇଂରେଜ ଅମଳର ଭାରତର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟେନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,34,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା କିଲୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 12 ଡିସେମ୍ବର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1.06% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 1399 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ ଆସାଉଦ୍ଦିନ ଅନୁମାଲା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବି ଭାଲେରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2017 ଅକ୍ଟୋବର 19ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଜାଲିଆତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁଷୁଡୁଛି ମାଓଗଡ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 6 ମହିଳା ସମେତ 10 ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡର ସୁକୁମା ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୁଣି ଆଉ 10 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲ ଦରଭା ଡିଭିଜନର ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାଡର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣି ଟୋକେନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମୁଛି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରେଳ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 2014-15ରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 135 ଥିବାବେଳେ 2024-25 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 31କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି 2004ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1711ଟି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 171ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହା 2024ରୁ 25 ସୁଦ୍ଧା 31କୁ ଓ 2025-26ରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 11କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ 4000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4009 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି କାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଚିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ୱେୟରଲେସ୍ ଉପକରଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାହନ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି 3 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ 3 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ 3 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ଘରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରିରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରୁଛି। MV-26 ଗାଁକୁ ଲୋକେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କାମ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 234 ରନରେ ୟୁଏଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ 171 ରନର ଇନିଂସ ବଳରେ 433 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ କେବଳ 199 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ୟୁଏଇ। ଏହା ଥିଲା ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମାହେତ୍ର ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପଚିଗଲାଣି। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ ନଜର ଅଡୁଆରେ ରହିଛି ଏହି 5 ଐତିହ୍ୟ କୁଣ୍ଡ, ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ, ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଘ ମେଳା ବା କୁମ୍ଭ ମେଳା ଆସିଲେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଟିଭି ଖବର କାଗଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ନାନା ଲୋକ ନାନା ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜାଣନ୍ତି କମ୍, ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି। ବାକି ବର୍ଷ ସାରା କାହାରି ଦେଖା ମିଳେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ଅଶୋକ ନଗର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଯାଉଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଘଟିଛି ଛାତି ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା। ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନରପିଶାଚ ବନିଯାଇଛି ଘର ମାଲିକର ଭାଇ। ନିଷ୍ପାପ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ରକ୍ତ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଶୈତାନ। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କୁନି ଝିଅ।